Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karih walau karihal fasiqun walau karihal munafiqun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa sharrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli syaqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Illa ya'budu bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi Nabiul Karim wa nahnu 'ala dzalika syahidin. Amma ba'du, limpahan rahmat, taufik dan hidayah dan penuh keimanan, kita masih berkenan hadir meringankan langkah untuk bermuajah di silaturahmi, mencari berkah, bermajelis zikir, bermajelis ilmu, yang semuanya itu tentu saja tidak kita ragukan lagi penuh dengan berkah. Mudah-mudahan berkah yang ini bisa kita raih menjadi sebab kita diberi kesehatan untuk dapat menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah. Kita bisa sebulan penuh nanti, bahkan la'allakum tattaqunnya bisa kita raih. Untuk itu dari sini juga kita harus mempersiapkan diri. Mudah-mudahan berkahnya bisa kita raih di majelis ini. Apapun yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan itu penuh dengan keringanan dan kegembiraan, bukan dengan berat dan sedih hati. Itu yang kita harapkan di bulan Ramadan itu ya. Salawat beriring salam, marilah kita sama-sama perbanyak dengan sebanyak-banyaknya sanjungan, sebaik-baiknya sanjungan. Karena tidak ada cara lain kita untuk mensucikan hati kita, yaitu dengan meminta dari nur Nabi Muhammad SAW dengan berbanyak salawat. Karena Allah saja bersalawat bersama para malaikat, apalagi kita. Makanya ayo kita banyak-banyaklah bersalawat. Tambah-tambahkanlah salawat itu dengan pujian yang setinggi-tingginya. Memang sebatas itu adalah Nabiina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masalah kita, bahkan rugi kita tidak mau berselawat dengan sebanyak-banyaknya sanjungan, sebaik-baiknya sanjungan. Ya, nah, ini cara motivasi dalam perkara bersolawat. Ya,
Makanya selawat yang Anda bacakan tadi itu baik sekali sanjungannya. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa azim. Nah, itu tinggi ya. Nah, kenapa? Allah saja berselawat. Ketika kita memuji Rasulullah SAW, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah majelis kita tutup malam ini, karena malam ini kalau tidak salah hisab hitungnya 23 udah masuk ya. Nah, kalau siang itu masih 22 ya. Malam ini udah masuk 23, besok pagi pun 23. Jadi bulan Hijriah itu dia tergantung dengan bulan. Kita tinggal hitung gitu ya, tinggal menghitung. Ya, kita tutup, istirahat dulu. Ya, kita bisa mudah-mudahan khusyuk menghadapi masuknya bulan Ramadan. Nah, bukan berarti kalau kita tutup majelis zikir ini antum semua lalai dari zikrullah. Kita zikir ini kan syariatnya saja. Ya, kita baca subhanallah, subhanallah. Ya. Salat itu isinya zikir dan doa. Itu hanya syariatnya saja. Makanya kadang-kadang kalau orang tidak bisa mencapai hasil hakikat zikir itu, dia sholat wajib, baca Al-Quran wajib, tasbih. Tapi perilaku pencapaian tujuan hakikat sholat itu, ya, tanha anil mungkar, ya, tidak tercapai. Karena itu tadi dia lalai dari sholatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dari sholat, bukan lalai dari sholatnya. Ya, kalau lalai dalam sholatnya, fi sholatihim sahun, ini an sholatihim sahun. Makanya ada orang sholatnya rajin, korupsi juga. Naik haji 3 kali, 5 kali, korupsi juga. Itu kan hanya syariat. Sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, itu jalan menuju zikrullah. Ya, kalau orang sudah zikrullah terus di dalam hatinya, dia akan ingat ini minyak negara dipakai, tidak boleh pakai urusan pribadi. Seperti yang dicontohkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kan begitu namanya zikrullah. Ketika kita lagi emosi, zikrullah, tidak akan keluar kalimat-kalimat kotor. Kalau kita zikrullah, makanya dijelaskan dalam surat apa namanya ini? Lupa, Az-Zukhruf 36. Ya. Wa may ya'sa'an dzikri rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah yang Maha Pengasih itu, apa kalau ahli tafsir secara syariat mengatakan zikri rahman ini adalah Al-Quran. Tidak ada lain patokan kita untuk mengingat hak dan batil, itu adalah Al-Quran. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi secara konkret, secara hakikat, zikir terus, harus hati itu dibentengi. Ya, dengan zikir terus. Paling tidak kalimatnya Allah, Allah, Allah. Ingat terus. Kan begitu. Atau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita lupa dari itu, apa kata ayat Nabi-Nya? Nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Akan kami jadikan bagi mereka itu syaitan. Ya, yang punya salah iblis kan? Iblis kan yang punya salah, yang dibuang, diusir itu ya, yang melawan kepada Allah SWT disuruh sujud. Tapi kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anak ada pernah tanya sama anak main. Apa yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Yang tukang goda itu setan apa iblis? Dia bingung. Dia bingung-bingung. Jangan bingung, mimpi juga bisa jadi setan kan? Ya. Kita manusia ini bisa jadi setan, itu tadi yang menyebut. Sudah jelas. Ya. Tapi apa yang paling berperan itu kok bahwa lahu qarin, ya.
bangsa jin yang bersebut qarin yang selalu mendampingi kita kalau amal kita buruk. Qarin itu akan menghasut kita terus, was-was terus kita. Ini benar gak ya? Ini boleh gak ya? Bolehlah sedikit-sedikit, ambil dikit gitu ya, atau pegang-pegang dikit ya. Jadi kalau kamu hari pegang-pegang dikit boleh, terus Qarin ini setan ya. Ya kan? Tapi kalau kita zikir Rahman, zikir terus kita akan mau. Itulah hakikat zikir itu yang harus dicapai. Ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu di situ. Ngomong kalau ente sholat 1 detik saja tidak khusyuk, itu sholatnya insya Allah tidak diterima. Tapi bukan berarti kita tidak mau sholat, gitu. Karena sholat itu kewajiban. Kita sholat tiap hari baik tidak akan bisa mencapai khusyuk yang sempurna. Dalam setahun itu belum tentu 1 hari bisa khusyuk, ya kan? Makanya dilatih terus, makanya diingatkan zikir terus. Bukan berarti tidak bekerja, zikir berpengaruh. Orang gotong royong awak nak berzikir, orang mencari duit awak nak berzikir, orang mencari surga itu bodoh, gitu ya. Sedangkan kita itu kerja itu ibadah. Tidak akan aku ciptakan cinta manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mama khalaqtul itu jelas ya. Untuk beribadah ini niat kita pertama sekali harus kita fokuskan, hakikatkan di dalam hati kita. Niat kita hidup ini untuk ibadah dan kita bekerja itu ibadah. Tapi bukan berarti lupa dari zikrullah. Bukan berarti lupa, ya. Makanya ini adalah suatu kelebihan yang dibahas di malam ini. Apa kelebihan orang berzikir, ya kan? Dalam hadis kudusi riwayat Imam Muslim tadi kan, ini hadis sudah berulang-ulang ya, tapi ada juga yang belum ya menanyakan. Ini hadis kudusi ya, Qulullahu azza wa jalla, ya Allah subhanahu maha perkasa. Kata Rasulullah telah berfirman, aku sangat tergantung dengan prasangka hamba kepada, dan aku bersama hamba yang selalu berzikir kepada aku. Apabila hambaku berzikir kepadaku di dalam hatinya, mengingatku di dalam hatinya, maka aku ingatnya di dalam hatiku. Allah mengingat kita di dalam hatinya. Bukan berarti Allah punya hati, maksudnya Allah memberi balasan yang sama, yang lebih lagi. Itu maksudnya. Jangan kita menafsirkan suatu hadis ataupun ayat itu dengan tafsiran nasnya saja. Kita ambillah hakikat lain yang mutasyabihahnya, dan kita ini yang patut berpegang kepada apa yang menjadi muhkamat. Ya lain saya mislihi syai'un, itu sudah menjadi sifatnya Allah. Tidak akan sama dengan sesuatu apapun. Segala sesuatu apapun hancur. Allah itu itu. Ya. Jangan kita samakan Allah disebut punya hati kayak manusia, itu salah. Tidak boleh kita menyamakan Allah itu dengan makhluknya. Kalau kita sudah menyamakan Allah dengan makhluknya, duduknya kita kafir. Na'udzubillah. Hukumnya kita kafir sudah kepada Allah. Kalau dan masuk golongan kafir, ya dosa. Tak akan mau terima dengan perintah Allah, ya. Kafir itu menolak terus, makanya sholat nggak mau, malas, ya kan. Sholat nggak masuk ke dalam hatinya. Dia sholat rajin, tapi maksiatnya juga jalan terus, ya. Nah, itu lanjutannya tadi, zakarani fi nafsi, zakatuhu fi nafsi. Aku mengingatnya di dalam hati. Wa in zakarani fi mala'i, apabila hambaku ingatku di dalam keramaian, aku mengingatnya di dalam keramaian orang yang lebih baik. Zakartuhu fi mala'ihum khairun minhum, yang lebih baik dari kita. Siapa yang pertama sekali yang lebih baik dari kita? Tentu para kaum sholihin, ya, suhada. Mereka tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala min awliyaillah. Paling tidak sepakat para ahli tafsir mengatakan itu disebut malaikat Allah.
tidak berselisih lagi kalau sudah disebut malaikat Allah. Nah, berarti kalau kita diingat-ingat Allah di sisi malaikat Allah, berarti kita ini orang istimewa. Itulah kelebihan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berzikir kepada Allah tentu dia jauh dari dosa, jauh sendiri otomatis. Wong ingat. Ya, bukannya beriman ketika sholat dalam masjid orang ramai ya, atau di majelis ini saja, mending keluar dari sini menjadi kafir lagi, maksiat lagi, berbuat dosa lagi, itu belum tercapai berarti. Bimalaihum khairun minhum. Wa in taqarraba minni syiran, apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sedepak. Apabila hambaku mendekat padaku sedepak, aku mendekat kepadanya sehasta. Apabila hambaku mendatangiku dengan cara berjalan, aku mendekatinya dengan cara berlari. Inilah itu kelebihan. Masa kita tidak mau? Makanya diingatkan di bulan puasa itu memang sebaik-baiknya zikrullah itu adalah membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, rugi tidak mau membaca Al-Quran. Jadi disitulah turunnya rahmat Allah, diberi keistimewaan di padang mahsyar nanti kita dinaungi, habis ya, diberi perlindungan, penjagaan oleh Al-Quran itu sendiri. Masa tidak mau? Nah, bagi yang belum pasti bacalah Al-Fatihah, itu tidak masalah. Uluhu pun tidak ada masalah. Apa ayat yang bisa dibaca? Sebanyak-banyaknya. Ada landasan ayat Al-Quran yang Allah memerintahkan untuk kita berzikir sebanyak-banyak. Jangan takut. Jangan takut ditakut-takutin orang lagi gila zikir. Ada. Insya Allah tidak. Asalkan kita punya pembimbing dan tempat bertanya yang punya sanadnya jelas, ya kan, sampai ke Rasulullah SAW. Tak akan. Jadi kalau ada yang nakutin gitu, dia setan. Ada bahaya kita ngajinya ya. Kalau ada orang-orang yang menakut-nakuti kita, jangan zikir basi-basinya. Kalau basi-basinya salah. Tak ada salahnya dia ngomong gitu. Tapi yang kita baca sekarang ini kira-kira basi-basi itu tidak. Ya kan? Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu ada hadisnya. Kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ada hadisnya. Dan kita membaca ayat Al-Quran dengan berulang-ulang itu ada prakteknya oleh sahabat dan didiamkan oleh Rasulullah. Tadi banyak masalah kan gitu. Makanya kita harus banyak-banyak banyak-banyak berzikir. Rugi kalau kita tidak mau berzikir. Jadi kita sebagai orang sudah beriman kemudian berpaling, itulah jadi kita jadi was-was di dalam hati kita, menghasut kita terus untuk dapat menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut syaitana bahwa lahu qarinun tadi ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya, yang sedikit ini dikit juga ya. Banyak-banyak kan ini boleh nagingannya. Sedikit yang amali. Wah, dengan istiqamah jadi habballah ilaihi. Ya, Allah cinta kepada kamu. Kalau Allah sudah cinta kepadamu, perkataan menjadi perkataannya dari perkataannya Allah. Ya. Kamu berjalan dengan kakinya Allah. Kamu menggunakan tangan dengan tangan. Berarti bukan gawin amalin. Ini kan gitu. Tangannya, kalau tangannya Allah bukan amalin. Kalau tangan mulutnya Allah itu bukan menyumpah serapah. Kan gitu. Ya, betul nggak kira-kira? Itu yang maksudnya. Tapi kalau berdoa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Allah. Janji Allah. Ini hadis Bukhari dalam Arba'in disebut. Ya. Ini hadis qudsi. Janji Allah. Jadi jangan takut ya, bahkan itu sebuah keberuntungan kalau kita termasuk orang-orang yang selalu zikrullah ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa ini menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kehusuan, dengan penuh hikmah, ya, dengan penuh kegembiraan, ya, dengan penuh kekuatan yang diberi kekuatan kita yang menghadapi ini. Kita
kita diberi kesehatan, keluarga kita diberi kesehatan, ya kan? Yang hadir di sini semuanya diberi kesehatan, keluarganya diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, sehingga kita menjalankan ibadah itu dengan penuh kegembiraan. Ada pun yang mendapat musibah, kita mengharapkan diberi ketabahan. Kita pun kalau ditimpa musibah nanti kita hanya berharap diberi ketabahan itu saja, karena cobaan itu tidak akan diberi kepada orang yang tak akan mampu menghadapinya. Itu sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi kendor, ya kan? Nah itu kadang-kadang kita diberi cobaan. Diberi cobaan itu supaya kita meningkat derajat kita di sisi Allah. Asal kita sabar, insya Allah. Itu janji Allah. Kalau kita sudah beriman, tidak percaya, ya susah. Kalau kita sudah ada keraguan, ayat-ayat suci Al-Quran dengan hadis itu sudah kita sangat prihatin sebenarnya kita, ya. Itu perlu kita memperhatikan diri kita sendiri. Nah, kalau kita membaca hadis, disampaikan hadis, disampaikan Al-Quran, ayo kita sini lah, tak pulang, dah. Berarti yang salah siapa? Kita yang salah. Itu kan Allah. Umpama Nabi SAW. Tidak ya, yang ini jangan. Waktu Islam ini rusak, bukan. Jadi umat itulah yang salah. Ulamanya sudah benar, itulah namanya barat namanya. Dikutuk bulunya dewek. Jadi gawe yang tidak benar, hidupnya tidak benar, ya. Bukoyid. Jadi dalam ayat yang lain juga disebutkan fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau orang yang berpaling dari berzikir pada Allah itu beri kehidupan yang sempit. Ya, bagaimana berzikir dalam artian secara syariat zikir, ya, zikir lisan, tapi secara hakikat dia zikir, ya, terus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariatnya, ya kan? Kalau kita berpaling, sholat tidak mau lagi, tidak peduli lagi dengan hukum halal haram, ya kan? Ya, itu diberi penghidupan yang sempit. Kalaupun hayo dia hidupnya pasti tidak tenang. Ya. Dan jelas sekali yaumul qiyamati a'ma, di hari kiamat lagi dalam keadaan buta. Nah kalau nak jumpa masuklah kiamat lagi, tapi belum sampai pula kan. Sepupur dulu lah baru terasa gitu. Ya, tahu lah kan, dapat kabar lah. Pada itu kalau nak tahunan lagi cobalah kita baca bab tentang alam kubur, supaya menambah keimanan. Alam kubur, ya, siksa di akhirat bagaimana, harus kita imani. Jadi kalau kita banyak baca itu takut gitu pasti, ya. Itu disebut alam takut, ya. Mudah-mudahan kita bisa ini menambah iman kita di bulan puasa nanti. Tetap kita terus berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan puasa nanti tetap kita terus berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membaca Al-Quran, ya, bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, bacalah apa yang bisa, ya. Kalau memang ia tidak bisa, berarti jadi pelajaran kita harus bisa pelan-pelan. Tidak bisa juga, berarti belajarlah sama gurunya, minta dikasihkan bacaan kita itu jalan terakhir, ya, supaya kita bacaan kita itu diterima. Itu tidak ada yang susah-susah. Islam itu memberi kemudahan, ya. Islam itu memberi kemudahan, ada jalannya semua. Nah, ya. Kemudian kita bisa meraih berkahnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis zikir Qudus Abu Bakar bin Salim ini menambah keberkahan, ya, menambah keberkahan, ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa sanak famili kita, ya kan? Karena mendoakan mereka itu adalah wajib bagi kita. Paling tidak kalau diberi hidayah, yang belum dapat hidayah diberi hidayah. Mudah-mudahan kan begitu. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali mungkin ada dari dirinya yang sedang sakit atau keluarga yang sedang sakit, ya kan, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberi kegundahan, dia sedang mengalami kegundahan, kesulitan, diberi kemudahan dan ketenangan. Ya, pokok pada intinya, barang siapa juga yang sedang kesusahan rezeki diberi kemudahan rezeki dengan berkah daripada majelis zikir kita ini. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Li wa liwalidayya wa liman haqqun alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. العظيم أستغفر الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمن حق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه إلهي أنت المقصود ولداك المطلوب وأفوض أمري إلى الله إلهي أنت المقصود ولداك المطلوب وأفوض أمري إلى الله مطلوبي وأفوض إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى قد حيلتي أجلبني يا رسول الله اللهم إنا نسألك بالعافية بالعز من أرزك ومن تحر رحمتك من كتابك باسمك العظيم ووجهك العلى وكلمتك التامة أن تقضي لنا حاجاتنا بالحج وبالفضل وبالبركة وبالحرمة الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأولاده وأزواجه وأهل بيته أجمعين سعد الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم والتابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والعاملين والصالحين والأولياء ولجميع الملائكة الله المقربين والمقربين سوسن إلى رسول القادر جلالي وإلى رسول محمد سمان وإلى أرواح ساداتنا علويين سوسن إلى المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وإلى رحمة بن علي بعلوي وإلى رسول عبد الرحمن أسكر بن محمد مولى التويلة وإلى روس عبد الله إدريس بن أبو بكر الشكران وإلى فخر الوجود أبو بكر بن سليم وأصولهم وفروعهم وذريتهم أجمعين سنين الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والأستاذنا والمشايخين والمعلمين ولمن يقصون علينا ولجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بارها وبارها سوسن إلى رسل الولايات وتبارك بسم الرحمن بارك الله ورسوله وفروعه
ونخص خصوصا إلى روح علي بن أحمد بشركة سيد الكرامة الكبرى وشره وفروعه وذريته أجمعين سيد الله له علوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم خصوصا إلى روح مرتضى بن أحمد السبيعي وإلى روح ربنا بنت شدرانة وإلى روح ربنا بنت كسان درجة وإلى روح مرسينا بنت مرسينا بنت مرتجة وإلى روح دهلان بن عبد الله وإلى روح أكسنان بن دهلان وإلى روح مرساني بن دهلان بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديهم خاصة وجميع أمواتنا وجميع أموات المسلمين عامة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم من حضرة النبي المصطفى صلى الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حاجتنا من الحاضرين والحاضرات سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأهل الفقه الكبير بسيدنا الإمام القطب فخر الوجود أبو بكر بن سليم صاحب إناد رضي الله عنه سيد الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل كرمه عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم اللهم إني أسألك بسر سرك المسؤول العصمة والتوفيق والحفظ والمراسة والحماية والوقاية وحفظا تما بما حفظت به كتابك المبين وعبادك الصالحين المصطفين الأبرار المقربين وأفد علينا من بحار العناية والتوفيق والمحبة الصادقة الصديقية والإسلام كنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واغفر لي ونفسني من الأفهم والعزل والندم من الوجد المدد الرباني والفضل والشفقة والرفة واللطف والإهابة في كل يوم لمن يملك اليوم لله الواحد القهار والصلاة والسلام الأكمال الأكملان من هذا المقام على من تعالت مكانته وقشرة الألسن ووصف صفاته فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التور لا إله إلا هو إليه المصير وهو الحق المبين يا ذا الكرم والوفاء يا عالم السر والوفاء يا قوي يا عزيز نسألك العصمة في الحركات والسكنات واسبل علينا النور الأكمل واجعلنا ممن شهد تركيب العبودية وارزقنا أسمع حسن الصراط العالية وارحمنا وارحمنا واهدنا حماية الذين من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلنا برحمة الرضا والراضين بالقدر خيره وشره معترفين مطمئنين بذكرك ونور عقولنا واجعلها مسترشدة بك الهداية واسبل علينا من فيض جودك وفضلك العزيز يا رب يا رحيم يا الله يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير هب لنا النعم ظاهرها وباطنها واجعلنا مسحوبين منك باللطف والتوفيق يا فتاه يا عليم يا غني يا كريم تكرم علينا بما تكرمت به على الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقدرتنا بك عليك وهديتنا بك إليك فاجعلنا من الداخلين عليك الراغبين بفضلك إليك مع الصفاء السريرة يا رب وعصمة قوية من الشيطان الرجيم وامنعنا من
وأصلح ما ظهر منها وما بطن اللفظ والمعنى واجعل محجة سبيلها لك خالصة وعجة على أعدائك وأهلنا بلا سؤال منك واجعل توحيدنا توحيد الموفقين واسلك بنا منهج المقربين والهد همتنا إلى حضرة الصديقين إلى مجال الكمال والقدر وأدرك ألسنتنا بحمدك ومجدك وحل بيننا وبين كل هائل يحول بيننا وبينك بعونك وقوتك وقدرتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك بأسمائك التي ادخرتها في خزائنك التي خزنتها بمحمد نبيك وصفيك ورسولك منهج المتقين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أسبل علينا خلال الهداية التي هديت بها النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على صراطك المستقيم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا نور السماوات والأرض هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين أجمعين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. واغفر رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا دائمين الشهود الأكمل والنور الأول والعقل الأفضل. اللهم ردنا برضاك وخصصنا بحبك حتى نكون معك من المخلصين. آمين 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 يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وأقسمت عليك بسلسلك الغامض الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. واجعلنا ممن ظهرت عليه شمس السعادة ومحبة من أحببته من عبادك وأوليائك ولا تجعلنا ممن عبد غيرك فصارت عليه الشقاوة. فهب لي وامنحني من مواهب السعداء وانسبنا من موارد الأشقياء واستعين حقا من أغنيته عن السؤال منك والشقي حقا من أهلكته بكثرة السؤال لك فأغننا إلى سؤال منك بفضلك وجودك وكرمك. ونعوذ بك من شر العساد على ما أنعمت علينا من خير إحسانك وأيدنا بتأييدك وتأييد أنبيائك ورسلك وخشة السيدين من خلقك إنك على كل شيء قدير. يا وهاب هب لنا من غلاء النعم التي علينا فيها فريدة الشكر واكسنا من غلاء الرضا قسمة تقينا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن مع السلامة والعافية. اللهم هب لنا القناعة والصبر والرضا عند المنع والسكر والتواضع عند البذل وأخرجهم الرياسة منا وهب لنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ارزقنا نور التوحيد واعصمنا واهدنا وارشدنا إلى أسماء طريق العارفين وبلغنا ما بلغته من السر المشهور التي
جعلته سفينة الصديقين من الذين أنعمت عليهم بالنعمة الأبدية كافها يا عين صاد ياسين والقرآن الحكيم حامين تنزيل من الرحمن الرحيم وهو حسبنا ونعم الوكيل اللهم من علينا بالملة والعافية التي لا قبلها ولا خلفها يا الله يا الله يا الله يا ربه يا رباه يا رباه أفضل علينا من جزيل إحسانك الفائد من جودك وكرمك يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم اهدنا لمن هديت واجعلنا ممن لا يزال واقفا بين يديك وارحمنا واحرسنا يا ربي بعينك التي لا تنام واكتبنا بعينك التي ترحم يا غاية إنعامي ويا شفاء أسقامي اللهم يا سميع يا بصير يا عليم يا حليم أسألك أن تحفظنا وتحرسنا من كيد الخائدين وحسد الحاسدين واجعل كيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هب لنا إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ورزقا واسعا لا فيه حساب وعطاء من غير سؤال ولا حساب ومنة سابقة أزلية يا علي يا عزيز يا حليم يا عليم قد مننتني ومننت علي برضا منك من غير مقابلة مني ومسيتي إليك ولا أملك ولا شكر إلا بك أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي وأنت النصير لي فانصرني وانصر بي وأنت خير الناصرين آمين عين شنكاب حمايتنا ستر العرش مسؤول علينا وعين الخير نشرة إلينا بعون الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ذلنا بك عليك وحدنا بك عليك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين كافى يا حسان كفايتنا فسيبك وهو سميع عليم آمين عين سنكا مدنا وهي تبيان بينهما فأسباب لا يبيان اللهم اهدنا بما هديت به النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى صراطك المستقيم يا نور السماوات والأرض هب لي حكما وألهمني بالصالحين واجعلني سلما في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين وقد تأخذت بالعزة والجبروت وتوكلت على عجلة لا يموت شاهدت الوجوه وأنت الوجوه إلى القلوب وقد خاب من حمل ظلما آمين أما العدو وجاء النصر فعلينا لا ينصرون انصرنا بنصرك وعزنا بعزك واجعلنا من أهل الرتبة الكمال وأهل اليقين وارزقنا العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا يا ربي ولذريتنا ولوالدنا وأولادنا وجميع المسلمين جعلهم الله من حزبه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين الفاتح الخاتم سيد الأولين والآخرين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى سائر الصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الحسن والحسين وأولي الإمام وأولي هذا إلى يوم
واجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عزيز السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا هزيمة لا يزال صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك لك وأنت لست بذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام وخذنا بكنفك الذي لا يغم وارحمنا بقدرتك علينا فلا تغرقنا وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير والحمد لله رب العالمين. وعلى كل حين صالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سأل الله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما يدريه وما أكبر ما يريدون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين وسلم على سيدنا محمد في المرسلين
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على الذات المكملة ورحمة المنزلة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصل اللهم عليه على البهاء والجلال بكرة وأصيلا. اللهم كما خصصتنا بكتابك الكريم وهديتنا إلى صراطك المستقيم أصلح به منا جميع ما فسد وطهر به منا ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وأظهر به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا ونور به قلوبنا. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة إن شاء الله متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأولاده وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم والتابعين والتابع التابعين معهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والعاملين والشهداء والصالحين والأولياء ولجميع الملائكة الله المقربين والكربين خصوصا إلى رشد القدر الجلالي وإلى روح محمد سمان وإلى أرواح السادة العلويين خصوصا إلى روح المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح البكر قد محمد بن علي بعلوي وإلى روح عبد الرحمن أشرف بن محمد مولى الدويلة وإلى روح عبد العلي دروج بن أبو بكر شكران وإلى روح فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سليم وأصولهم وفروعهم وذريتهم أجمعين ثم إلى أرواح كل ولي ووالية من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كان وكانت عين في علمك وحلت أرواحهم يا رب العالمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن كن علينا ولجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى في الولاية كما بمشيد الأحمد بركبه وأصوله وفروعه وأنا خصوصا إلى رشد علي بن أحمد مشرك رشد كرمة الفروع والشغل وأمره وذريته أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم خصوصا إلى روم ترجى بالحمد صفي وإلى ربنا بنت سترنا وإلى رتبنا بنت كسر درجة وإلى رمرسنا بنت مرترجة وإلى ردهنا بن عبد الله وإلى رأكسنا بن دهلان وإلى نرسل بن دهلان بأن الله يغفر له ويرحمهم يسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالدهم خاصة وجميع أمواتنا وجميع أموات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعلهم نورا يسعى يتلألأ بين أيديهم اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعزنا أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله
عليما. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها زوايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعزم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل شر من شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصاب وتولد بها الشعاب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخير رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا بمجيبة الندامة في الهل والمرء إنك كريم المنان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارزقنا من كنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الشفاء والسلامة سلامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على هذا البيت. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على هذا البيت. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والهداية على هذا المجلس. اللهم إنا نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي منع مصدر السماوات والأرض. ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عنت له الوجوه وخرعت له الركاب وخشعت له الأبصار ووجلت له القلوب من خشيته وزرفت منه العيون. أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أن تؤتي لنا حاجتنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود يا فعال لما يريد يا رب العرش المجيد أغننا بحلالك عن حرامك من خشيتك واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا نبينا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبنور الفاتحة وببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Demikian rangkaian zikir dan doa kita, mudah-mudahan Allah memberkati dan mengabulkan semua kita. Amin ya rabbal alamin.